श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगतजी महाराजनी जय। शास्त्रीजी महाराजनी जय। योगीजी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी शास्त्री जी महाराज जन्म जयंती महोत्सवनी ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज एक एवा विरल पुरुष हता के जेमना जीवननी अंदर मात्र ने मात्र संघर्ष एमना जीवननी अंदर जोवा मळे। एमनी साथे साथे एमनी दिव्यता, एमनो लोको प्रत्येनो प्रभाव ए पण अलौकिक हतो। अहींयाथी आपणे बधा लगभग बैठा छीए, एमांथी घणा ओछा व्यक्तिओने कदाच खबर हशे कि शास्त्रीजी महाराजे वर्ष 1905 सालमां वडताल संस्थामांथी जुदा थईने BAPS संस्थानी स्थापना करी। हवे अहींया BAPS संस्थानी स्थापना करी तो कंई मनाववा माटे, पूजावा माटे, नोखा थईने पोतानी यश कीर्ति आ बधुं ज जग जाहिर थाय एवो कोई आशय नहोतो अने एवुं थाय एम पण नहोतुं। कारण के आपणे ए समयनी परिस्थितिनो जरा विचार करीए ने तो आपणे खबर पड़े कि ए समये केवो संघर्षमय समय शास्त्रीजी महाराजनो हतो। अने एनी जग्याए जो शास्त्रीजी महाराज वडताल संस्थानी अंदर ज रह्या होत तो एने केटली सुख अने साहेबी हती। वडतालनी अंदर जेटला कंई पण साधु हता ए साधुमांथी शास्त्रीजी महाराज जेवा स्त्री अने धनना त्यागी ए साधु मळवा कठण। आ शब्द आपणा नथी, आ शब्द छे वडताल मंदिरना कोठारी गोवर्धनभाईना। आ गोवर्धनभाई पोते के जेमना अंडरमां वडताल संस्थानी 4 आचार्यनी पेढ़ी पसार थई गई, एवा मोटा व्यक्ति अने आखे आखा वडताल मंदिरनो वहीवट पोते संभाळे एटला पवित्र जीवनवाळा व्यक्ति के जेनी पासे निष्कपट थवा माटे साधुओ आवे, गृहस्थ हता छतां पण साधु एमनी पासे निष्कपट थवा माटे आवे। पोताना जीवननी अंदर कंईक भूल थई होय तो थोडुं धीमुं करी नाखो मास्टर, एटले वांधो नहीं। गृहस्थ हता ए छतां पण शास्त्रीजी महाराज पासे आवता, एवुं पवित्र जीवन हतुं गोवर्धनभाईनुं। अने ए गोवर्धनभाई ज्यारे शास्त्रीजी महाराज वातो करता, वचनामृतनी निरूपणनी पारायणो शास्त्रीजी महाराज एक एक दिवसनी करता, एमनी अंदर आ गोवर्धनभाई कोठारी जईने बेसता त्यारे बीजा कहेता के तमे केम आ शास्त्रीनी पारायणमां जईने बेसो छो? त्यारे बोलता के आ शास्त्री एटले के यज्ञपुरुष दासनी वातो मने साकરના કટકા જેવી ગળી લાગે છે। અને આ વડતાલના 2000 ત્યાગીઓમાં जो शास्त्रीजी महाराजना नियम धर्मनी अंदर के एना स्त्री अने धनना नियम एमनी अंदर जो कोई चूक पड़े तो मारू माथुं डूल करी नाखजो, आटली जवाबदारी लेता था। पण शास्त्रीजी महाराजना समयमां शास्त्रीजी महाराजे अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत एना प्रवर्तन माटे एनी बधी ताजवीजो बधी शरू करी। एमनी अंदर सौथी प्रखर विरोधीओ हता, ए विरोधीओमांना एक एटले आ गोवर्धनभाई कोठारी। विरोधी तो पण हता, पण विरोधी पण केवा के समजता था कि व्यक्ति साचा छे छतां पण साथ नहोता दई शकता। कारण के संबंधो सामेवाळा व्यक्तिने केवुं लागशे। पण जो शास्त्रीजी महाराजे हूँ विचार्युं होत के हूँ आवा कष्टो वेठीने बहार निकळुं छुं तो आजे आपणे बधा अहींया खुर्सी उपर बेठा बेठा शांतिथी अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांतनी वातो सांभळता न होत। शास्त्रीजी महाराजे जे कार्य कर्युं ने ए कार्य एमने एमना जीवननी अंदर कोई व्यक्ति निवृत्तिनो समय होय 59-58 वर्षे माणस पहोंचे त्यारे निवृत्तिना एने विचारो आवे। शास्त्रीजी महाराजे नवी संस्था शरू करी। हवे स्वाभाविक रीते ए समय एवो हतो के शास्त्रीजी महाराजना समयनी अंदर सामे विरोध पक्ष एटलो सबळ हतो। हवे घणी वखते तमारे कार्य करवुं होय पण तमारी साथे घणा बधा व्यक्तिओ होय। दाखला तरीके अत्यारे बधुं राजकारणनो माहोल चाले छे, कोई एक पक्षमांथी बीजा पक्षमां व्यक्ति भळे क्यारे, पक्ष पलटो करे क्यारे? 3 वस्तु एने जीवनमां मळे तो पक्ष पलटो क्यारे थाय? एक पक्षमांथी बीजा पक्षमां क्यारे जाय विठ्ठलभाई? कां तो त्यां जईने सीधुं पद मळतुं होय तो।
આ પક્ષ કરતાં ત્યાં વધારે સેફટી મનાતી હોય તો આ બીજું, અને ત્રીજું કે લોકોનો સપોર્ટ મળતો હોય તો. બાકી વ્યક્તિ પક્ષ બદલે શા માટે? શાસ્ત્રીજી મહારાજના સમયમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજને ખબર હતી કે હું આ વડતાલ સંસ્થા છોડીશ એટલે સામે પ્રચંડ વિરોધ જ છે. કારણ કે બધા જ ધુરંધરો, પૈસાની દ્રષ્ટિએ બધા સમર્થ, લાગવકની દ્રષ્ટિએ બધા સમર્થ, અને અહીંયા કોઈ આવનારું કોઈ વ્યક્તિ નહીં, ખાવા અન્ન ન મળે. તમારે દાખલા તરીકે પ્રાથમિક જરૂરિયાતો તો તમારી પાસે હોવી જોઈએ ને, રોટી, કપડાં અને મકાન. આ ત્રણ વસ્તુ શાસ્ત્રીજી મહારાજ પાસે નહોતી. અને એ સમયે શાસ્ત્રીજી મહારાજનો સાથ કોણ આપે? માત્ર 5 હરિભક્તોને મુઠ્ઠીભર સંતો, 5 સંતોને મુઠ્ઠીભર હરિભક્તો એવું કહી શકાય. એવા સમયમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજના સમયમાં નોખા થયા. ઘણા બધા ધુરંધરો પણ હતા. એમની અંદર જીભાઈ કોઠારી, મુંબઈના કોઠારી, પછી પાછળથી નિર્ગુણ સ્વામી થયા. આ બધા તો હતા, પણ એને ખબર હતી કે અહીંયા ગયા પછી અમારે કાંટાની કેડી ઉપર જ હાલવાનું છે. હવે એ સમયે કેવી પરિસ્થિતિ હતી એનું આપણે વર્ણન કરીએ. શાસ્ત્રીજી મહારાજે તો વડતાલ સંસ્થા છોડી દીધી, બોચાસણની અંદર પડાવ નાખ્યો, ત્યાં પહેલું મંદિર કરવાનું નક્કી કર્યું. પણ ખાવા તો હોવું જોઈએ ને. જમવાની અંદર કંઈ વસ્તુ ના મળે, ઉપવાસ અને ઉપવાસ ઉપર ઉપવાસ પડે. ગામની અંદર તમે માગવા માટે જાઓ તો કોઈ, દાખલા તરીકે આપણે શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજના સંતો કોઈ માગવા માટે નીકળ્યા હોય તો જૂના મંદિરના કોઈ સ્ત્રી કે કોઈ પુરુષ હરિભક્ત આગળ ચાલે કે પાછળ બંડિયાઓ આવે છે. બંડિયાઓ એટલે કે ખોટો દંભ કરનાર વ્યક્તિઓ આવે છે, એને તમે ખાવાનું ન આપતા. હવે વિચાર કરો, આવો પ્રચંડ વિરોધ. એની અંદર જોડી માગવાની, અત્યારે આપણે 14મી તારીખે જોડી માગવા જઈએ ને, આપણે તો સંસ્થા 1 દિવસ અને એ પણ 2 થી 3 કલાક મગાવે છે. કારણ કે ખબર પડે આપણને કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે કેવો સંઘર્ષ કરીને સંસ્થા ઊભી કરી છે. હવે એ સમયે જમવું શું, ખાવું શું? કુકર નહોતા, તપેલી નહીં, વાસણ કંઈ નહીં, તો રાંધવું શેમાં? તો કેરોસીનનો ડબ્બો, પેલા કંટ્રોલની અંદર કેરોસીન આવતું, એની અંદર કેરોસીનના જે ડબ્બા આવે એ ડબ્બા લઈ આવવાના, અને એ ડબ્બાની અંદર ખીચડી રાંધીને ખાવાની. હવે એ ખીચડીની અંદર તો હળદર પણ મળે નહીં, ક્યારેક મીઠું મળે કે ના મળે. મીઠું, ખીચડી, ચોખા એ બધું મૂકી અને ખીચડી બનાવવાની. ત્યારે એ સમયમાં 2 કે 3 વસ્તુ ખીચડીમાં નખાતી હશે. કદાચ હળદર મળતી હશે તો હશે, અથવા તો ચોખા હશે, તવેરની દાળ તો મળતી હશે તો હશે, અથવા તો કાં મગ હશે. આ 2 કે 3 વસ્તુ મળતી હશે. અત્યારે તમારા માટે બનાવી છે ને ખીચડી, 24 વસ્તુ નાખીને બનાવી છે. તો વિચાર કરીએ કે આ અત્યારનો જે સમય છે એવો સમય સુલભ સમય નહોતો. અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે પગપાળા જ જવાનું હતું. ગાડાની સુવિધા નહીં, કારણ કે ગાડામાં પૈસા તો દેવા ને ગાડાવાળાને. એટલા માટે શાસ્ત્રીજી મહારાજ ચાલીને જતા. આવી સંસ્થાની પરિસ્થિતિ. શાસ્ત્રીજી મહારાજના પગે વાની બીમારી હતી, અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ પધરામણીમાં જવા માટે કોઈ હરિભક્ત કે સ્વામી અમારા ઘરે પધારો, તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ ક્યારેય ના ન પાડતા. હરિભક્તના માથે બેસીને, ખંભા ઉપર બેસીને શાસ્ત્રીજી મહારાજે આણંદની અંદર પધરામણીઓ કરી છે. બોલો, આવો સંઘર્ષ શા માટે? કોઈ વ્યક્તિને જો મનાવવું, પૂજાવવું હોય તો એ તો એને વડતાલ સંસ્થાની અંદર ફૂલોની સેજ હતી જ. કારણ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજની સાધુતા એવી હતી, એમની વિદ્વત્તા એવી હતી, એમનું જીવન એવું હતું કે માન સન્માન તો ત્યાં બધું મળતા હતા જ. અને કદાચ શાસ્ત્રીજી મહારાજ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતની વાત જાણી લીધી હતી કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર છે, શ્રીજી મહારાજે સર્વોપરી ભગવાન છે. એ વાત જાણી લીધા પછી, કેમ કે એને આખો બધો નિશ્ચય કર્યો ને, એની પાછળ પણ બહુ મોટી કહાની છે. એમને એમના ગુરુ ભગતજી મહારાજને કર્યા. હવે ભગતજી મહારાજની સાથે બધી વાતો થઈ કે પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો 100 ગરણે ગારીને પાણી પીએ ને એવા પુરુષ. એમને કંઈ તમે કહો કે વાહ આમ હતું ને આમ હતું ને એમ કંઈ માની ના લે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહે કે વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી એકમાત્ર એવા સંત હતા કે જે ભગવાન સ્વામિનારાયણના વખતની અંદર હતા, અને એમણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના મુખોમુખ આ વાત સાંભળી હતી કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર છે. આ બધી જ વાતો ભગતજી મહારાજે શાસ્ત્રીજી મહારાજની સમક્ષ કરાવવા માટે થઈને આખો એક તરકબ ગોઠવ્યો કે રૂમની અંદર પ્રવેશ કરવાનો. રૂમની અંદર પ્રવેશ કરી અને પછી શાસ્ત્રીજી મહારાજને પહેલાં ઢોલિયાની નીચે સંતાડી દીધેલા, અને પછી ભગતજી મહારાજ અને વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી બે જ સામસામે ગોષ્ઠી કરે કે આવો સમય હતો ત્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર હતા, આ વાત તમારા સાનિધ્યમાં બની હતી? વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી કહે કે હા. એવા ઘણા બધા પ્રસંગો શાસ્ત્રીજી મહારાજની નીચે સાંભળતા હતા શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો, પણ ભગતજી મહારાજ બોલતા હતા કે આવું આવું થયું હતું, આવું આવું થયું હતું. ત્યારે બધી જ બાબતમાં વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામીએ કીધું કે હા, આ બધી જ બાબતોનો હું પ્રત્યક્ષ સાક્ષી છું.
ત્યારે ભગતજી મહારાજ બોલ્યા કે તો તમે કેમ બોલતા નથી? તો કે ભગવાનના વખતમાં શ્રીજી મહારાજ પણ પોતાની સર્વોપરી ઉપાસના પ્રવર્તાવતા એ સમય પણ માન્યામાં ન આવે, કેમ કે અર્જુનને સાક્ષાત કૃષ્ણ ભગવાને પોતાનું વિરાટ સ્વરૂપ મહાભારતમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં બતાવ્યું, છતાં પણ અર્જુનને માન્યામાં નહોતું આવતું. તો હવે વિચાર કરીએ કે આપણે તો કઈ રીતે સ્થૂળ આપણી દ્રષ્ટિથી કઈ રીતે ભગવાનને માપી શકીએ? આપણે આપણી નરી આંખથી આપણા કાનને પણ જોઈ શકતા નથી. 4 આંગળનું અંતર છે આપણા આંખ અને આપણા કાનની વચ્ચે. આપણે એટલાય સમર્થ નથી કે આપણે આપણી આંખથી આપણા કાનને નથી જોઈ શકતા. અરીસો હોય તો જોઈ શકીએ. એટલે કે કંઈક મીડિયેટર જોઈએ, કોઈક ઓળખાવનાર વ્યક્તિ જોઈએ. તો એમ શાસ્ત્રીજી મહારાજને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ મૂળ અક્ષર છે ઓળખાવનાર ભગતજી મહારાજ મળ્યા. અને એ ભગતજી મહારાજ વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી સમક્ષ આ બધી વાતો કરી. અને ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ છે ને એ ઢોલિયાથી બારોબાર નીકળ્યા અને વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામીને ફડકો પડ્યો કે શાસ્ત્રી તું કેવો અહીંયા નીચે? અને ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહ્યું કે તમે મારા ગુરુ સાચા, કેમ કે ગુરુ વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી, એમના થકી જ એમને સાધુ થવાની પ્રેરણા મળી. અને એમને જ દીક્ષા અપાવી વિહારીલાલજી મહારાજ પાસે, કેમ કે વિહારીલાલજી મહારાજને તો એવી ઈચ્છા હતી કે આને કોઠારમાં રાખવા છે, કેમ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ એટલા જબરદસ્ત વહીવટ કુશળ વ્યક્તિ હતા. અત્યારે જે સાળંગપુરની અંદર હનુમાનજી મંદિર છે, આપણે બધા એમના દર્શન કર્યા. જ્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ સાધુ બન્યા પછી એમને મહંત તરીકે હનુમાનજી મંદિરનો વહીવટ સોંપવામાં આવ્યો હતો. એ સમયે ત્યાં સાળંગપુર મંદિરની વાર્ષિક આવક કંઈક 2000 રૂપિયા હતી. અને એની જગ્યાએ શાસ્ત્રીજી મહારાજ આ મંદિરનો બધો વિકાસ કર્યો, નવી હવેલી કરી, બંગલો બનાવ્યો, હનુમાનજી માટેના ચાંદીના કમાન કરાવ્યા અને વાર્ષિક 22,000 રૂપિયા જેટલી આવક શાસ્ત્રીજી મહારાજે મંદિર માટે કરી આપી. આટલો પ્રભાવ વડતાલ સંસ્થાની અંદર રહેતા હતો. ત્યારે વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામીને શાસ્ત્રીજી મહારાજે કહ્યું કે સ્વામી, હવે તો આ સિદ્ધાંત સાચો છે, આ વાત માટે મરણિયા થવું પડે ને તો પણ થઈશ, પણ આ વાત તો હું જગ છત્રાઈ કરીને જ રહીશ. હવે એ વાત માટે સામે સંઘર્ષ કરવાનો હતો. અને ત્યારથી શાસ્ત્રીજી મહારાજે શરૂ કર્યું કે અક્ષર પુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત વાત સાચી છે. વચનામૃતમાં મહારાજે કહ્યું મધ્યનું 21મું વચનામૃત કરો. અને વચનામૃતની અંદર મહારાજે વાત કહી કે આ વાત એકવાર કહીએ સમજો કે લાખ વાર કહીએ સમજો, આજે સમજો કે 100 જન્મ પછી સમજો, પણ આ વાત સમજ્યા વિના છૂટકો નથી. એ વાત એટલે કઈ? આ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતની વાત. વડતાલનું 5મું વચનામૃત તમે જુઓ. વડતાલના 5ના વચનામૃતની અંદર સરખી સેવાનું વચનામૃત કીધું કે જેવી ભગવાનની સેવા કરે છે એવી ને એવી જો એમના ઉત્તમ ભક્તની જો સેવા કરવામાં આવે તો 100 જન્મની કસર આ એક જન્મમાં ટળી જાય. 100 જન્મની કસર. હવે એવા ઉત્તમ ભક્ત એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. અને એ ઉપાસનાના કાર્ય માટે શાસ્ત્રીજી મહારાજ બહાર નીકળ્યા. હજી તો આપણે એમના પ્રાથમિક વાતમાં જ નીકળીએ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ બહાર શા માટે નીકળ્યા અને બહાર નીકળીને શું હતું. હવે આ બાજુ વડતાલ સંસ્થાની સુવિધાની દ્રષ્ટિએ જોવા જાય તો બધા જ એમને સદગુરુ તરીકે માનતા હતા, બહુ મોટા સંત તરીકે માનતા હતા. પણ ત્યાંથી શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ શરૂઆત કરી અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતના જ્ઞાનના પ્રવર્તનની. અને આ પ્રવર્તન કોઈ વ્યક્તિ સામે મળે એમને વાતો કરે, કોઈ સાધુ મળે એમને વાતો કરે. અને પછી વડતાલની અંદર આ બધો વિરોધ એ બધો શરૂ થયો. અને એમની અંદર પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે આજના દિવસે એટલે કે વસંત પંચમીના દિવસે વઢવાણની અંદર વડતાલની અંદર બેઠા બેઠા બારોબાર નીકળ્યા નથી, વડતાલ સંસ્થા જ જોડાયેલા છે. વડતાલની અંદર મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ હતો, ત્યાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ ગયા નથી. એમ છતાં પણ વઢવાણની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા એમણે ત્યાં ને ત્યાં વડતાલમાં બેઠા બેઠા કરી દીધેલી. ત્યારથી પછી બધાને બહુ થયું કે હવે આ બધું બહુ થાય છે, ઓવર થાય છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજને જીવતા રસોડાની અંદર લઈ જઈ અને ચૂલની અંદર નાખી દેવાનો પ્રયત્ન થયો. અને લાડવાની અંદર ઝેર આપવાનો પ્રયત્ન થયો. જ્યાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ કથા કરવા માટે બેસે ત્યાં મરચાની ધુમાડી કરવામાં આવે. આવા ત્રાસ આપવામાં આવ્યા. ત્યારે બીજા શાસ્ત્રીજી મહારાજના હેતવાળા હરિભક્તોએ કહ્યું કે સ્વામી, હવે આમની અંદર તમારો જીવ અમને સેફ રીતે લાગતો નથી, આપણે કંઈક આની અંદર નવું વિચારીએ તો સારું. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે ભગવાનની આજ્ઞા લઈ અને આ કાર્ય આરંભ્યું. હવે આપણે એવું થાય કે નોખું શા માટે પડવું જોઈએ, પણ જો શાસ્ત્રીજી મહારાજ ખોટા હોત ને તો 5-25 વર્ષમાં કે શાસ્ત્રીજી મહારાજના ગયા પછી આખી સંસ્થા હકેલાઈ ગઈ હોત. જો સિદ્ધાંત ખોટો હોત તો, જો શાસ્ત્રીજી મહારાજ જે વાત માટે નીકળ્યા એ વાત ખોટી હોત તો. ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ એવો સમય હતો કે બધા જ લોકો એવું કહેતા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ આપણા માટે બહુ અઘરું છે. કારણ કે જ્યારે બોચાસણ મંદિર જ્યારે બનાવવામાં આવ્યું હતું ત્યારે એ મંદિરના પાયા 60 ફૂટ ઊંડા શાસ્ત્રીજી મહારાજે ખોદેલા. હવે 60 ફૂટ ઊંડા એટલે લગભગ પાણી આવી જાય.
હવે 60 ફૂટ ઊંડો, અને એમાંય ચરોતર પ્રદેશ એટલે પાણી આવે જ. હવે આટલા ઊંડા પાયા ખોદ્યા પછી ત્યાં લક્ષ્મીના ચરુ નીકળ્યા, એકદમ આમ ગળા ભરેલા, સોનું નીકળ્યું દાટેલું કોઈએ. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ સમક્ષ આ બધા હરિભક્તો આવ્યા કે સ્વામી, સાક્ષાત ભગવાન આપણા કાર્ય ઉપર પ્રસન્ન થયા, કારણ કે તમે જે નિર્ણય લીધો એ નિર્ણય સાચો હતો. અહીંયા મંદિર કરવું છે અને અહીંયા મંદિર કરવા માટે આપે જે પ્રમાણે કહ્યું એ પ્રમાણે પાયા ખોદવામાં આવે. સ્વામી લક્ષ્મીજી સાક્ષાત પ્રગટ થયા છે અને આવી રીતે એટલું બધું ધન આપણે પ્રાપ્ત થયું છે. હવે આવો પ્રસંગ આપણી સાથે બને જ્યાં કેરોસીનના ડબ્બામાં ખીચડી રાંધીને તમે ખાતા હોય, જ્યાં તમારે ખાવા પીવાના ફાફા હોય, અને આમ તમને 100 રૂપિયાની નોટ મળી જાય ને તો તમને એમ થાય કે ઓ ભાઈ, ભગવાન આપણે સામું જોઈ લીધું. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ સમયે આ લક્ષ્મીના ચરુ નીકળ્યા. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે લક્ષ્મીના ચરુ દાટી દો, આપણે એમાંથી એક નયો રૂપિયો પણ લેવો નહીં. એટલે એની અંદર ફરી પાછા એ લક્ષ્મીના ચરુ દાટી દેવામાં આવ્યા. એક પણ વસ્તુ લીધા વગર શાસ્ત્રીજી મહારાજ બોલ્યા કે તમે તમારી નજરે જોશો કે આખા બ્રહ્માંડની લક્ષ્મી તણાઈ અને આ મંદિરની અંદર આવશે. અને અત્યારે તમે જુઓ કે દેશ વિદેશની અંદર હજારો હરિભક્તો અત્યારે કરોડો રૂપિયાનું દાન એ BAPS સંસ્થાને અર્પણ કરી રહ્યા છે. એમના પાયાની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજને વિશ્વાસ હતો કે આ સિદ્ધાંત સાચો છે, અને એના માટે થઈને શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ સંઘર્ષ યાત્રા આરંભી. હવે એની અંદર આપણે થોડા ઊંડા ઉતરીએ કે કેવી સંઘર્ષ યાત્રા હતી. શાસ્ત્રીજી મહારાજ એ સંસ્થાની અંદરથી નીકળ્યા પછી પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજને શાંતિ નહોતી. બામણ ગામની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજનું વિચરણ ગોઠવાયેલું, અને એ સમયે શાસ્ત્રીજી મહારાજ રાત્રે મેળા ઉપર સુવાના હતા. મેળા ઉપર એટલે કે આમ મેળી હોય અને આમ પેલા અત્યારે આમ જેમ ફરતી બાજુ આપણે રાંગ કરીએ છીએ ને એવી રાંગ ના આવે, સીધી સીધી અગાસી ને બધું ખુલ્લું. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજને કોઈ કારણોસર ત્યાંથી બીજા ગામ જવાનું થયું અને બીજા જે સંતો હતા એમને ત્યાં વિચરણમાં જોડાવાનું થયું. હવે ત્યારે કંઈ વોટ્સઅપનો કંઈ જમાનો નહોતો એટલે કંઈ ખબર ના પડે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજનું વિચરણ ક્યાં છે, કઈ રીતે છે. એટલા માટે વડતાલના પાર્ષદોએ શાસ્ત્રીજી મહારાજને આ મેળા ઉપરથી એટલે કે મેળી અગાસી ઉપરથી સીધા નીચે નાખી દેવાનો પ્રયત્ન કરેલો. અને એના માટે થઈને રાત્રે તો આવ્યા હોય એટલે બધા સાધુ સંતો તો સૂતા હોય, એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજ કોણ ને કેની ભગવું હોય ઢૂંઢ. એ સમયે કંઈ લાઇટની કંઈ સુવિધા નહીં, એટલે આ બધા પાડા આવ્યા અને સીધે સીધા બધા ઊંઘની અંદર હતા. બે વ્યક્તિ આ બાજુથી પથારી ઉપાડીને સામેવાળા ઓલી બાજુ ઉપાડીને સીધા નીચે, ઉપાડીને સીધા નીચે, ઉપાડીને સીધા નીચે. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો ત્યાં હતા જ નહીં. બીજા બધા હતા, એને થયું કે ઓહો, અહીંયા જો શાસ્ત્રીજી મહારાજ હોત તો આ તો આને મારી નાખવા માટેના જ પ્રયત્નો હતા, અને આ જ પ્રયત્ન કર્યો છે. અને એટલા માટે આપણા ત્યાંના સન્નિષ્ઠ હરિભક્ત શાસ્ત્રીજી મહારાજના સમયના સન્નિષ્ઠ હરિભક્ત સનાભાઈ હાથીભાઈ પટેલ, અને એ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એનો ત્યાં છે ને એટલી બધી વગ ત્યાંના પોલીસ અધિકારીઓ સાથે, અંગ્રેજ અમલદારો સાથે, એટલે એને કીધું કે રાતના 12 વાગે ને કાલના ત્યાં સુધીમાં મારે આ બધા વ્યક્તિઓ જેમણે આ શાસ્ત્રીજી મહારાજને મારી નાખવા માટેનો આ પ્રયત્ન કર્યો છે ને એને બધાને જેલ ભેગા કરવાના છે. અને કર્યા. અંગ્રેજ અમલદારો એને પાર્ષદોને પકડી લીધા અને જેલની અંદર નાખ્યા. સ્વામિનારાયણ ઇતિહાસની અંદર પહેલી વખતે સંતો જેલમાં ગયા હોય ને આ પહેલો પ્રસંગ કદાચ હશે. હવે તો જો કે પણ આ પ્રસંગ બન્યો. હવે જો શાસ્ત્રીજી મહારાજને બહાર નીકળ્યા પછી સામેવાળા જગ્યાએ વિરોધ હોય ને તો અહીંયા તમને આ પ્રસંગ ઉપરથી ખબર પડી જાય. શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો બોચાસણની અંદર બિરાજમાન હતા. વડતાલ સંસ્થા, જાહો જલાલીવાળી સંસ્થા, લાગવકવાળી સંસ્થા, આ બધી જ વસ્તુ હતી. બધી જ રીતે પ્રયત્ન કર્યા કે આને પાર્ષદોને છોડાવ્યા આ તે, પણ પેલા અંગ્રેજ અમલદારને આ વ્યક્તિ સનાભાઈ સાથે બહુ હેત પ્રેમ સાથે દોસ્તી હતી. સનાભાઈ કે ગમે તે આવે છોડવાના જ નથી, આને તો સજા જ થવી જોઈએ. મારા ગુરુ શાસ્ત્રીજી મહારાજને મારી નાખવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ પછી આ વાત બધા જે ત્યાંના કોઈ 5 વ્યક્તિઓ હશે ને ખબર પડી કે શાસ્ત્રીજી મહારાજના કયા વિના આ સનાભાઈ માનશે નહીં. એટલે એ બધા લોકો મનાવવા માટે શાસ્ત્રીજી મહારાજને વાત કરવા માટે થઈને બોચાસણમાં આવ્યા. અને આ બાજુ શાસ્ત્રીજી મહારાજને આવો કંઈ પ્રસંગ બન્યો છે ખબર નહોતી, કેમ કે બામણ ગામની અંદર પ્રસંગ બન્યો, સ્વામી તો બોચાસણની અંદર હતા. એટલે બધા જ હરિભક્તો ત્યાં સામે આવ્યા. એટલે વડતાલ સંસ્થાના સંતોને જોઈને સ્વામી સામે ચાલ્યા, એકબીજા સાથે જય સ્વામિનારાયણ કર્યા, બોલો કેમ આવવાનું થયું, એવી રીતના બધી વાતચીત કરી. તો કે આવી રીતના પ્રસંગ બન્યો છે. તો સનાભાઈ તો પછી ત્યાં મળવા માટે જ આવેલા, એટલે સામે જ બેઠા હતા. અને આપણે હોય તો આપણે શું કહીએ સાઈડમાં જઈને કે જો હું ગમે એવું કહું તારે તારી હટ પકડી રાખવાની છે, હું તને ગમે એવું કહું તારે તારી હટ પકડી રાખવાની છે, છોડાવવાના જ નથી. મનમાં પેટમાં પાપ હોય તો આવું થઈ શકે. શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ જ ઘડીએ સનાભાઈને કહ્યું કે સનાભાઈ આ પાર્ષદોને છોડી આપો, સ્વામિનારાયણના સાધુ જેલમાં જાય સારું ન કહેવાય.
ત્યારે સનાભાઈ કહે કે સ્વામી એ તો બનશે જ નહીં. ગુરુ સામે આ વાત કરે છે, સ્વામી એ તો બનશે જ નહીં. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહે કે બને નહીં તો વાંધો નહીં, ત્યાં સુધી મારે અન્ન જળ હરામ છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજે અન્ન પાણી પીવાનું મૂકી દીધું. વડતાલના સાધુ એને મારી નાખવા માટે આવ્યા હતા, એને પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે માફ કર્યા. અને પછી સનાભાઈ કહે કે હવે શાસ્ત્રીજી મહારાજ નહીં માને, અને પછી એમને અંગ્રેજ અમલદારને કીધું કે આને છોડી મૂકો, અને ત્યારે એ સાધુને છોડવામાં આવ્યા. પણ મૂળની અંદર તમે અહીંયા જઈએ કે જો શાસ્ત્રીજી મહારાજના મનની અંદર એવી મેલી મુરાદ હોય કે મારે સામેવાળાને હેરાન કરવા છે, તો એ મોકો હતો, તક હતી, કરી શકતા હતા, પણ ન કર્યું. કારણ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજની સાધુતા હતી. અને એવો સમય કે જ્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ જોડી માગવા માટે જાય, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય, અને કોઈ હરિભક્ત પેંડાનો પ્રસાદ આપે ને, પેંડાનો પ્રસાદ તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ જોડીની અંદર રાખી મૂકે. અને એ પેંડા કંઈ નહીં, આ 10-15 કિલો પેંડા ન હોય, 1 કે 2 પેંડા હોય. અને એ પેંડા લઈને શાસ્ત્રીજી મહારાજ જ્યારે સાળંગપુર જાય ને જોડી માગતા માગતા, તો એ પેંડાની અંદર ફૂગ વળી ગઈ હોય. એટલે કે વિચરણ કેટલા દિવસ સુધી ચાલતું હશે એની કલ્પના કરી શકીએ. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ આ પેંડો લઈને જાય. શા માટે જાય? કારણ કે ત્યાં જઈને જે કંઈ પણ 2 કે 3 સાધુ હોય, કેમ કે એને કંઈ ખાવા પીવા મળ્યું ન હોય, એ લોકો સીધા દોડે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ કંઈક જોડીની અંદર લાવ્યા હશે. એ ફૂગવાળો પેડો શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતાના હાથમાં લે, પોતાના ગાતરિયાથી આમ સાફ કરે, અને ઉપરથી ફૂગ ઉતારી અને પેલા જે સાધુ હોય એના મોઢાની અંદર મૂકે. આવી પરિસ્થિતિ આપણી સંસ્થાની હતી. ખાવાનું તો કંઈ મળે જ નહીં, ખાટી છાશ પણ ગામમાં કોઈ આપવા માટે તૈયાર નહીં. કોણ સાધુમાં ટકે? શાસ્ત્રીજી મહારાજ એક ગામની અંદર ગયા, અને ત્યાં ગયા ને તો એક જે સાધુ ભેગા હતા ને એને લગભગ 4 કે 5 દિવસનો ઉપવાસ થયેલો, 2 જ સાધુ ભેગા. એટલે સ્વામિનારાયણના સંતોને, એટલે કે ખાસ કરીને અત્યારે આપણા BAPSમાં નિયમ હજી પણ પડાય છે કે સાધુ ક્યારેય જોડ વગર એકલા ના જઈ શકે ગમે ત્યાં, 2 જ સંતો સાથે જોઈએ જ. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ ભેગા આ જે સંત હતા એ ભેગા ગયા, ને ત્યાંથી એને શું થઈ ગયું, મારે સાધુ નથી રહેવું. તો કે ખાવા તો મળવું જોઈએ ને, હાલો કોઈક માર સહન કરી લઈએ, ઢોરમાર સહન કરી લઈએ, કામ કરીએ આખો દિવસ, ઢોરાચાર્ય આ તે બધું બરાબર, પણ પેટમાં કંઈક આમ ભૂખની પરાકાષ્ઠા હોય ને, આપણે એક ટાણું ન મળીએ તો આપણે વલખા મારીએ છીએ. તો 4 દિવસના ઉપવાસ. ઓલા કીધું કે મારા કપડાં જ હાલ, તમારા ગાતરીઓ તમારું ધોતિયું હાલ્યો, મારે રહેવું જ નથી સાધુમાં, અને આપી દીધા. તો ત્યાં સામે એક હરિભક્ત બેઠા. એ શાસ્ત્રીજી મહારાજે હરિભક્તને કહે કે તમે સાધુ થાવ. તો ઓલો કહે કે સ્વામી મારે તો 3 દીકરા છે. તે કે ભલે 3 દીકરા હોય, કંઈ વાંધો નહીં, બપોર સુધી સાધુ થા. હવે આ બપોર સુધી સાધુ થાય એટલે શું? તો કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહે કે હવે હું તો એકલો છું, જોડ વગર તો મારે ક્યાંય જવાય નહીં. હવે તું બપોર સુધી સાધુ થા, એટલે અહીંયા તું મુંડન કરાય, અને આના જે કપડાં જે ઉતારે ને તું પહેરી, અને મને બોચાસણ મૂકી જા, અને ફરી પાછા તું કપડાં ઉતારી, અને અહીંયા પાછો તું તારા ગૃહસ્થમાં આવી જજે. આવી રીતે શાસ્ત્રીજી મહારાજે એક દિવસ સુધી સાધુ કર્યા. વિચાર કરો કેવી પરિસ્થિતિ છે, અને કેટલો સંઘર્ષમય જીવન શાસ્ત્રીજી મહારાજે પસાર કર્યું હશે. અને એ સમયે કંઈક ખાવા માટે મળતું નહીં. મિષ્ટાન એટલે શું? તો એ સમયે મિષ્ટાનની કંઈક આમ રસોઈની કેવી કંઈક વાત આવે ને, તો ડબ્બો લેવાનો, એ ડબ્બાની અંદર ચણાનો લોટ નાખવાનો, એની અંદર ચટણી, મીઠું અને હળદર નાખવાનો, બરાબર એમને હલાવવાનો, અને એ હલાવ્યા પછી એમની અંદર જે ચમકપાણના ગોળ પથ્થર આવે ને, સફેદ પથ્થર, એ પથ્થર નાખવાના. એ પથ્થર નાખો અને એને થોડો ગરમ થવા દો, એટલે બરાબરના એ જે પથ્થર હોય ને એની ઉપર લોટ ચોંટી જાય. એ લોટ તડકા ઉપર સૂકવવાનો, અને એ લોટ સૂકવ્યા પછી એ જેવા લાડવા સુકાઈ જાય ને, એટલે બધાને એક એક આપવાનો ખાવા માટે. હવે ખવાય? એ તો ચૂસાય. તો એવી રીતે આમ ચૂસવાના, અને એને મિષ્ટાન ગણવામાં આવતું સંસ્થાની અંદર. વિચાર તો કરો. અને અત્યારે આપણી સંસ્થાના નામે વર્લ્ડ રેકોર્ડ, ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડની અંદર નોંધાયેલું છે કે સૌથી વધારેમાં વધારે જો કોઈ અન્નકૂટ કરતી સંસ્થા હોય તો આપણી BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા છે. જ્યાં આવી વસ્તુ ના મળે એ સંસ્થાના નામે અત્યારે રેકોર્ડ. અહીંયા તમે જામનગરની અંદર જાઓ તો 1100થી વધારે આઈટમનો અન્નકૂટ થાય. જુનાગઢની અંદર જાઓ, અમુક મોટા મોટા મંદિરોની અંદર જાઓ, એમાં રાજકોટવાળાએ તો ગયા વર્ષે એમનો રજત જયંતિ મહોત્સવ હતો, શિખર સુધી અન્નકૂટ પહોંચાડ્યો હતો. હવે વિચાર કરીએ કે આટલી મીઠાઈઓ, આટલો વહીવટ આ સંસ્થા પાસે ચાલે છે, તો અહીંયા કંઈક સત્યતા હોવી જોઈએ. શાસ્ત્રીજી મહારાજે જે સંઘર્ષ કરીને આપણે સિદ્ધાંત આપ્યો ને, એ એમને નથી આપ્યો. એમને બહુ વિચક્ષણતાથી આ વાતો કરી છે. મહારાજે પ્રગટ રહેવાનો કોલ આપ્યો. જો કદાચ શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતાના કલ્યાણ માટે થઈને ત્યાં મંદિરમાં રહીને ભજન કર્યું હોત તો એમનું તો કલ્યાણ હતું જ, પણ એને આપણા કલ્યાણનો માર્ગ મૂકવા માટે થઈને આ સંઘર્ષ યાત્રાનો આરંભ કર્યો.
અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ એટલા કડક પ્રકૃતિવાળા કે મંદિરમાંથી હમણાં જે વાત કરીને પ્રવચનની અંદર કે નાની ખીલી પણ ન જવા દે મંદિરમાંથી, તો આટલો લોભ કરે પણ સામે એટલા જ દયાળુ. એક વખતે એવું બનેલું કે બોચાસણની અંદર જે ઈંટવાળો હતો ને, આપણે ઈંટ મંદિરની અંદર આપતો હતો, એ ઈંટ છે ને કાચી ઈંટો આપે, ભઠ્ઠાની અંદર એકદમ પાકેલી ઈંટો નહીં. એટલે કાચી ઈંટો આપે એટલે આપણે જે કંઈ પણ હવેલીનું નાનું તેનું બધું કામકાજ કરવાનું હતું એની અંદર આપણે એ હવેલીની અંદર ઘણી બધી ખોટ ગઈ, કેમ કે કાચી ઈંટો હતી એટલે દિવાલ કંઈક પડી ગઈ હશે. એટલે જે જવાબદાર વ્યક્તિ હતા એમને ઠપકો આપ્યો કે ભાઈ આ રીતના ખોટી રીતે તું ઈંટ આપે છે. તો કે મારા તો 15 રૂપિયા તમારી પાસે નીકળે છે, 15 રૂપિયા આપો એટલે આજથી તમારું કામ કરવાનું બંધ કરી દો. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એને 15 રૂપિયા આપીને એને પૂરું કર્યું ને આખો બધો વહીવટ પૂરો કર્યો. થોડાક દિવસ થયા તો એ છે ને, ત્યારે તો બધું અંગ્રેજ રાજ હતું, એટલે ત્યારે તમારે કંઈક ભઠ્ઠો કરવો હોય ને તો લાયસન્સ જોઈએ સરકારનું. આ વ્યક્તિ પાસે લાયસન્સ નહીં, અને એની ખબર પડી એ સમયના બોચાસણની અંદર આ બધું બાંધકામ વિભાગ બધું સંભાળતા હતા ને એ સંતને, એટલે કોઈ હરિભક્તને. એટલે એમને કહ્યું કે સ્વામી મારે છે ને આ વ્યક્તિ ઉપર છે ને આપણે કોર્ટની અંદર જુબાની આપવા જવું છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજને કે કેના માટે જુબાની આપવા માટે જવું છે? તો કે થોડા દિવસો પહેલાં જે ઈંટવાળો આપણી પાસે ધરાડતી કાચી ઈંટોને 15 રૂપિયા લઈ ગયો ને એ વ્યક્તિ સામે. હવે જ્યારે 1 રૂપિયો સિલકમાં ન હોય મંદિરમાં, અને એ સમયે 15 રૂપિયા તમે કોઈક વ્યક્તિને આપ્યા હોય તો તમને એવું થાય કે બરાબર છે, લાગમાં આવ્યો, ફસાણો, બરાબરની જુબાની આપ, એવું કે ને. શાસ્ત્રીજી મહારાજ એવું કે બિચારો ગરીબ વ્યક્તિ છે, આની અંદર ક્યાંક ફસાશે. તો ઓલા બધા તપાસ કરવા માટે એ મંદિરે આવ્યા. શાસ્ત્રીજી મહારાજે પૂછ્યું કે આવી ઈંટવાળો છે અને તમને મંદિરને ઈંટો વેચી છે ખબર છે? તો કે ના અમને કંઈ ઈંટો નથી વેચી. શાસ્ત્રીજી મહારાજે વ્યક્તિને બચાવ્યો. હવે અહીંયા જો એ વ્યક્તિના જીવનની અંદર પૈસાનું જ મહત્વ હોત તો અહીંયા પેલા ઈંટવાળાને કહી શકતા હોત કે ના એ જ વ્યક્તિ આવું કર્યું હતું. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ વ્યક્તિને પણ માફ કર્યા. અરે એક વખતે તો એવો પ્રસંગ બનેલો કે આ પ્રસંગ સાંભળીને આપણે હસવું આવે, પણ એની સાથે સાથે શાસ્ત્રીજી મહારાજે કેટલી હદ સુધી કોઈ વ્યક્તિને માફ કરી શકે એની પણ ખબર પડે. હરિજીવનદાસ કરીને એક ભંડારી સંત સારંગપુરની અંદર રહેતા હતા, અને એમને કોઈ એક હરિભક્ત તેલનો શીશો આપી ગયો, 1/2 લીટર તેલનો શીશો. અને શીશો આપીને કીધું કે સ્વામી આલ્યો આ તેલનો વઘાર કરજો, શાક બનાવો. ત્યારે એમની અંદર પેલા કે વાંધો નહીં, એમાં ગોખલો છે ત્યાં મૂકી દો. ત્યાં ગોખલો છે ત્યાં મૂકી દીધો. એ હરિભક્તો તો ફરી પાછા ફરતા 6 મહિને પછી પાછા સાળંગપુર મંદિર આવ્યા. આવી રીતના રસોડો રસોડા એટલે અત્યારે જેવા જાયન્ટ રસોડા છે એવા રસોડા વિભાગે નહોતા, એટલે ત્યાં ગયા અને કીધું કે સ્વામી કંઈ તેલ બેલ ઘટતું હોય તો કહેજો. તો કે તમે 1/2 લીટરનો શીશો મૂકીને ગયા હતા ને, એ જો ત્યાં ગોખલામાં એમને એમ પડ્યો છે. ઓહો, એટલું બધું તેલ આવી ગયું કે આને વાપરવાની જરૂર ન પડી. ત્યારે પેલા કે ના, તેલનું ટીપું પણ શું, અહીંયા તો શાકભાજી આવે તો છમનો વઘાર થાય ને. 6 મહિના સુધી આપણા મંદિરોની અંદર શાકભાજી ન આવે, કેવો સમય હશે, તમે વિચાર તો કરો. તેલ એમને એમ પડ્યું રહે. ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ આવા સમયની અંદર એક હરિભક્ત થોડુંક કેસર દઈ ગયેલા, અને આ કેસર દઈ ગયેલા એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજને પહેલા હરિભક્તે કીધું કે સ્વામી જ્યારે પણ કંઈ સંતોની અહીંયા રસોઈ થાય અને એ સમયે દૂધપાકની રસોઈ બને તો આ કેસર એમની અંદર વાપરજો. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કીધું કે કંઈ વાંધો નહીં. પડી કુવારી તે પેલી રાંગ હતી આપણે જેમાં અત્યારે પહેલાંની કરેલી હોય લાકડાની, અને એની અંદર કે લોટા જેવું હતું, એમની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજના રૂમની અંદર મૂકી દીધેલી. અને થોડા દિવસો થયા તો એક હરિભક્ત ત્યાં આવ્યા, અને સવારનો સમય એટલે એને 2 નંબર જવાનું થયું, સોજ જવાનું થયું. તો હવે કંઈ એ સમય કે ઉતારા વિભાગ ને એવું કંઈ હતું ને, બધા કોઈ હરિભક્ત શાસ્ત્રીજી મહારાજના રૂમમાં સૂઈ જાય ને ક્યાંક બાજુનો ઓરડો છે એમની અંદર સૂઈ જાય. તો હવે આ હરિભક્ત ત્યાં સૂતા હશે, અને પછી સવારની અંદર આ ક્રિયા કરવા માટે જવાનું થયું. તો ડબલું ગોતે પણ મળે નહીં, એટલે એને આમ લોટો કંઈક આમ આછો પ્રકાશ હશે એમ દેખાણો કે અહીંયા લોટો છે. તે લોટો લીધો, એ લોટાની અંદર તો કેસર હતું, પણ એને ખબર નહીં. તો એને તો કંઈ કેસરનું વજન કે 2-3 કિલો તો હોય નહીં, એ તો આમ ગ્રામમાં હોય. તો કંઈ લોટો લઈ કંઈ ખબર ના પડે, કંઈ ખખડે પણ નહીં. એટલે એને એમાં ભર્યું પાણી, અને પાણી ભરીને ક્રિયા કરવા માટે થઈને ગયા. ક્રિયા પૂરી થઈ એટલે હાથમાં હાથ પ્રક્ષાલન માટે, હાથ ધોવા માટે લીધું, ક્રિયાને સાફ કરવા માટે લીધું. અને હાથમાં જેવું લીધું ને એટલે સુગંધ આવે, હાથમાં કંઈક આમ રેસા જેવું આવે, અને ખબર આમ કંઈક આમ હાથમાં લીધો સ્પર્શ, ઓ કેસર, મરી ગયા. શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો બંદૂકને ધડાકા કરશે, મારી નાખશે એવું થઈ ગયું. કેમ કે આ સમયે ચણાનો લોટ ન મળે, તેલનું ટીપું ન મળે, એવી પરિસ્થિતિમાં કેસરનો અભિષેક, અને એ પણ હવાના પોરમાં, અને આવી ક્રિયા માટે કર્યો. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ પાસે ગયા
અને સ્વામી પાસે એકદમ દંડવત કરવા લાગ્યા કે સ્વામી મને માફ કરો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. સ્વામી કહે કે શું ભૂલ થઈ, શું માફ કરીએ? અરે સ્વામી તમે ખાલી મને માફ કરી દો. અરે ભૂલ શું થઈ છે? કે સ્વામી આવી રીતે ક્રિયાની અંદર હું ગયો, અહીંયાથી લોટો લઈ ગયેલો અને લોટાની અંદર આવી રીતના કેસર હતું, પણ સ્વામી મને ખબર ના પડી કે આવી રીતે થયું, અને આ મેં સ્વામી આવી ક્રિયા માટે મેં આ કેસર વેડફી નાખ્યું, મને માફ કરજો. શાસ્ત્રીજી મહારાજ એટલા દયાળુ પુરુષ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ માથે હાથ મૂકીને કીધું, અરે આની અંદર શું તું રડે છે? આની અંદર શું માફી માગે છે? એ તો આજ સવારે નહીં તો કાલ સવારે ધૂળ ભેગું ધૂળ જ થવાનું હતું, આજે ધૂળ થઈ ગઈ. જો આ નિર્મસ્તતા, આ નિર્મળતા, આ પ્રેમ, આ કરુણા, આ કમ્પેશન, તો આ શાસ્ત્રીજી મહારાજ પાસે હતું. અને એને બીજા હરિભક્તો અનુભવ્યું. એટલા માટે નાણાં નહીં, માણા નહીં, પાણા નહીં, એવા સંજોગોની અંદર પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ માટે માથું આપી શકે ને એવા હરિભક્તો હતા. રઢુના આશાભાઈ ને ઈશ્વરભાઈ, એમનો પ્રસંગ તો આપણે આમ હલબચાવી નાખે એવો છે. પુરુષોત્તમપુરા એમનું ગામ, અને એમની અંદર એમનો જે બંગલો હતો ને એને વીકેન્ડ બંગલો અંગ્રેજ લોકો કહેતા. શા માટે? કારણ કે એક આમ ટેકરી ઉપર આમ બનાવેલો, અને અંગ્રેજ લોકો એમની અંદર હવા ખાવા માટે આવતા. એક અઠવાડિયાની અંદર એક દિવસ એવો રાખતા કે એના બંગલાની અંદર ઉતરતા. આવો બંગલો. અને એ બંગલાની અંદર બાજુમાં કંઈક એને 400 વીઘા જગ્યા હશે, એમની અંદરથી બધો કપાસ ને બધું અનાજ ને પાક્યું હશે. એ બધું પાકેલું અનાજ એક ગોડાઉનની અંદર ભરેલું. આ પુરુષોત્તમ એ બે આશાભાઈ ઈશ્વરભાઈનો છોકરો નાનો, અને એ કંઈક આરતી પ્રગટાવવા માટે ગયો અને માચિસની દિવાસળી નીચે પડી અને આખો બધો કપાસ હતો ને સળગી ગયો. સાથે સાથે બધો પાક સળગી ગયો, હવેલી પણ સળગી ગઈ, બધું જ કંઈ પણ ઘરની અંદર રાચ રચેલું આતે પૈસા બધું જ સળગી ગયું. અને એ સમયે રઢુની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ બિરાજમાન હતા. આશાભાઈ ને ઈશ્વરભાઈ સામે બેઠા હતા, માળા ફેરવતા હતા. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કથા કરતા હતા. કોઈ એક આમ નોકર એમનો હતો, એ તો દોડતો દોડતો આવ્યો કે ગજબ થઈ ગયું, ગજબ થઈ ગયું. આશાભાઈ કે શું થયું? કે તમારી હવેલી આખી બળીને ખાક થઈ ગઈ, તમારો જે બધો પાક હતો ને બળીને ખાક થઈ ગયો. શાસ્ત્રીજી મહારાજના ભક્તોની અંદર કેટલી નિષ્ઠા હશે! એમને માળા ફેરવાનું બંધ ન કર્યું, જાણે કંઈ બન્યું જ નથી એમ. શાસ્ત્રીજી મહારાજની સામે જોઈને તો શાસ્ત્રી મહારાજ તમે કથા કરો, શાસ્ત્રીજી મહારાજ સામે શું બોલે છે કે અરે તારું ઘર બળી ગયું છે. ત્યારે એ સામાવાળા નિષ્ઠાવાળા શું કે, હમણાં આપણે જેમ બોલ્યું ને કે સ્વામીજીની મરજી વિના કોઈથી તરણું ન તોડાય, ત્યારે એ હરિભક્તોની નિષ્ઠાનો રણકાર કેવો છે. એ બોલ્યા કે આ પૃથ્વીની અંદર જે કંઈ પણ થાય છે એ આપનું ધાર્યું થાય છે, તો સાક્ષાત બધું જ કરનારા આપ મારી સામે સાક્ષાત બિરાજમાન છો. આપની ઈચ્છા વગર આગ લાગે જ નહીં. તમારી ઈચ્છા હશે એટલે આગ લાગી હશે, અને એ ઈચ્છા કરનારા તો આપ સાક્ષાત મારી સામે બેઠા. મારે ચિંતા શું? વિચાર કરો. અને અહીંયા ખાલી આપણે બધા અહીં બેઠા છીએ ને, તમારી બાજુમાં ખુરશીવાળો ઊભો થઈને બહાર જાય, તમે બે બાજુમાં જ ચંપલ ઉતાર્યા હોય, અને અહીંયા આવી અને આમ કાનમાં ખાલી કહે કે તારા ચંપલ આપણે બે બાજુમાં ઉતાર્યા હતા ને ત્યાં છે નહીં હો, તો આપણી આખી સભા ઓમ શાંતિ 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 થઈ જાય. અહીંયા હવેલી બળી ગઈ છે. હવે આ વિચાર સાથે આપણે વિચાર કરીએ ને, હવે અહીંયા શાસ્ત્રીજી મહારાજે પરીક્ષા કરે છે. અહીંયા કંઈ શાસ્ત્રીજી મહારાજે કીધું કે ઓહો હાલો હાલો આપણે ઘરે જાય, એટલે બધું કર્યું શાસ્ત્રીજી મહારાજે, કે કથા બધી પૂરી કરાવીને શાસ્ત્રીજી મહારાજ તરત જ ત્યાં ગયા અને આખું ઘર આમ ભડકે બળે. હવે આવા સમયમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ એમની પરીક્ષા કરી. કેવી પરીક્ષા કરી? શાસ્ત્રીજી મહારાજે આમ લમણે હાથ મૂક્યો માથા ઉપર. ઓહો હો, ભગવાને તો અમારા કાર્યમાં વિઘ્ન નાખ્યું, ભગવાને અમારા કાર્યમાં વિઘ્ન નાખ્યું. આશાભાઈ કે સ્વામી શું વિઘ્ન નાખ્યું? અરે હું તો જયપુર રાજસ્થાન જતો હતો સાળંગપુરના મંદિરની મૂર્તિ લેવા માટે થઈને, અને મારે તો તારા પાસેથી સેવા જોતી હતી, અને હું તો અહીંયા સેવા લેવા માટે તારા ગામની અંદર આવેલો, પણ ઓહો હવે તો તારું ઘર બળી ગયું, તું મને કઈ રીતે સેવા કરી આપીશ? એટલે આવું મગાય? કોઈ વ્યક્તિના ઘરની અંદર આવો પ્રસંગ થયો હોય, સામે ઘર ભડભડ બળતું હોય, અને તમે સામે સેવાની વાત કરો, આશ્વાસન અપાય કે ઓહો ભાઈ આ તો બધું થાય ને, આમ હોય ને તેમ હોય ને, કાલે સવાર ઊભું થઈ જશે, આવું કરવાનું હોય. પણ હવે અહીંયા સમજીએ કે આ વસ્તુમાં બે જ વ્યક્તિઓ માગી શકે, કાં તો કોઈ મૂર્ખ વ્યક્તિ માગે અને કાં તો સાક્ષાત ભગવાન માગી શકે. હવે શાસ્ત્રીજી મહારાજ મૂર્ખ તો હતા નહીં,
સાક્ષાત એ શ્રીજી મહારાજનું સ્વરૂપ હતા અને એમને માગ્યા અને કીધું કે મારે 10,000 રૂપિયાની જરૂર છે. તો આશાભાઈ ઈશ્વરભાઈ કહે કે સ્વામી મકાન બળ્યું છે, ઇજ્જત ગામમાં નથી બળી. શ્રોફની પેઢી આગળથી ગયા, 10,000 રૂપિયા આપ્યા અને બીજા સાથે હરિભક્ત હતા એમને આપ્યા કે સ્વામી આ હરિભક્તને મેં 10,000 રૂપિયા આપ્યા છે, મૂર્તિની સેવા મારા તરફથી. શાસ્ત્રીજી મહારાજ આ રઢુ ગામની અંદર આશાભાઈને ઈશ્વરભાઈને ભેટીને બોલ્યા કે યાવત ચંદ્ર દિવા કરો, જ્યાં સુધી આ પૃથ્વી ઉપર સૂરજ અને ચાંદ તપતો રહેશે ને ત્યાં સુધી તારું નામ અમર રહેશે. અને અત્યારે આપણે જે સાળંગપુર મંદિરની મૂર્તિઓ જોઈએ છીએ ને બધી જ મૂર્તિઓ આશાભાઈ અને ઈશ્વરભાઈએ આવી પરિસ્થિતિની અંદર સેવા કરી છે. તો આવા સમયના હરિભક્તો હતા. હવે સાળંગપુર મંદિરની અંદર જઈએ ત્યારે આપણે વિચાર તો કરવાનો કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે આમ પાઘડી પડી જાય ને એવડું આમ 3 મંજિલું ગુજરાતનું સૌથી ઊંચું બીજા નંબરનું ગુજરાતનું શિખર ધરાવતું મંદિર તો બનાવ્યું, પણ એમની અંદર જે મૂર્તિઓ મૂકી છે ને એ મૂર્તિઓ આ સંઘર્ષ સાથે આ પ્રસંગ સાથે મૂકી છે. અને જેમ શાસ્ત્રીજી મહારાજે કીધું કે જ્યાં સુધી સૂરજને ચાંદ તપશે ત્યાં સુધી તને બધા યાદ કરશે. આજે પણ જો આપણે આ પ્રસંગે આશાભાઈને ઈશ્વરભાઈને યાદ કર્યા, ભગવાને પછી એમને ઘણું બધું દીધું, જગ્યા આ તે ઘણું બધું હતું. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ આવા એક હરિભક્તો નહીં અનેક હરિભક્તો આમ નિષ્ઠાથી તમે ભરી દે ને એટલા હતા. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજનું સૌથી શ્રેષ્ઠ કાર્ય કયું, એકદમ વિચક્ષણ કાર્ય કયું, તો એમને આપણને સૌને યોગીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ભેટ આપી. એને યોગીજી મહારાજને ઓળખ્યા, એને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ઓળખ્યા. અને એ સમયે શાસ્ત્રીજી મહારાજે જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ગાદી સોંપી ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજની ઉંમર 28 વર્ષની હતી. ત્યારે બધા લોકો કહેતા હતા શાસ્ત્રીજી મહારાજને કે સ્વામી આ તો નાનકડા છે, તમારે ફેર વિચાર કરવો જોઈએ, તમારે ભવિષ્યની અંદર આ તમારા નિર્ણયથી તમારે પસ્તાવાનો વારો આવશે. ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે નિડરતાથી બોલ્યા ને આ એક જ વાક્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજના સમગ્ર જીવનને પ્રતિપાદિત કરે છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ બોલ્યા કે મેં મારા જીવનની અંદર એક પણ કાર્ય એવું નથી કર્યું કે એ કાર્યથી મારે પાછળથી પસ્તાવવું પડ્યું હોય, એક કાર્ય નહીં. કેટલું પરફેક્ટ જીવન જીવ્યા હશે. અને ખાલી આપણી વાત કરીએ ને, આપણે અત્યારે જે ખુરશી ઉપર બેઠા છીએ ને એની અંદર પણ આપણે પસ્તાવો થતો હશે કે હું અહીંયા બેઠવાની જગ્યાએ વાં બેઠો હોત ને તો વધારે મજા આવે. સવારે 7 વાગે ઉઠવાનું હોય અને કટોકટીના ટાઈમમાં 7:30 ઉઠવાનું હોય ને પછી જે દોડ ભાગ થાય ત્યારે આપણે વિચાર ઓહો અડધી કલાક વહેલો ઉઠી ગયો તો વધારે સારું હતું, આ કામ આમ નહીં આમ કર્યું હોત તો વધારે સારું હતું. આપણે દિવસમાં કેટલી વખત પસ્તાઈએ છીએ. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે મેં એક કામ એવું નથી કર્યું કે જેથી મારે પાછળથી પસ્તાવવું પડે. કેટલું પરફેક્ટ જીવન હશે શાસ્ત્રીજી મહારાજનું. અને ત્યારે બધા એવું કહેતા હતા કે આ નાનકડા નારાયણ સ્વરૂપદાસ કેમ સંસ્થાને સંભાળશે. આજે પણ પ્રશ્ન એ જ છે કે મહંત સ્વામી મહારાજ એટલી ઉંમરે આ સંસ્થાને કેમ સંભાળે છે. ત્યારે પણ એ જ પ્રશ્ન નાની ઉંમરે હતા શાસ્ત્રીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, ત્યારે પણ બધાનો આ જ પ્રશ્ન હતો કે નાની ઉંમરના વ્યક્તિ કેમ સંભાળી શકે. અત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ 92 વર્ષે, ત્યારે બધાને એ જ પ્રશ્ન 92 વર્ષે કેમ સંભાળી શકે. ખાલી પ્રશ્નનો ટોન બદલ્યો છે. તો આ સંસ્થા એક ગુણાતીતની સંસ્થા છે, એટલા માટે આટલો વિકાસ આટલું કાર્ય થાય છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ જ્યારે ધામની અંદર પધાર્યા ત્યારે 4 મંદિરોની પ્રતિષ્ઠા સંપૂર્ણ રીતે થઈ ગયેલી. અને જ્યારે ગઢડા મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરવાની હતી એના 4 દિવસ અગાઉ શાસ્ત્રીજી મહારાજ સાળંગપુરથી એમને કહ્યું કે મારે હવે ગઢડા જવું છે. ગઢડા મંદિરની મૂર્તિઓ આવી ગયેલી અને નીચે જતી મંદિરની અંદર નથી પધરાવી, એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજે ત્યાં મૂર્તિઓનું પૂજન કરી અને પછી બોલ્યા કે હવે પ્રતિષ્ઠાની આરતી જોગી ઉતારશે. એટલે કે 4 દિવસ પછી જ શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતાના દેહનો ત્યાગ કર્યો. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ ધામમાં ગયા પછી તરત જ યોગીજી મહારાજે ગઢડા મંદિરની અંદર આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી, પ્રતિષ્ઠાની આરતી ઉતારી. યોગીજી મહારાજ શાસ્ત્રીજી મહારાજના ગયા પછી આવ્યા, પણ ત્યારે બધા હરિભક્તો કહેતા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજની સિંહ જેવી પ્રકૃતિ અને આ બાજુ યોગીજી મહારાજ એકદમ ભોળા, એકદમ નિર્દોષ. અહીંયા હમણાં સઈદેવડિયા ગયા હતા ત્યારે આખું બધું યોગીજી મહારાજના જીવન ઉપર બધી વાતો કરી હતી, પણ એના 1-2 પ્રસંગો આપણે સાંભળીએ ને તો આપણે એવું થાય કે એટલા ભોળા હશે યોગીજી મહારાજ, એવડી સંસ્થા એટલો વહીવટ કઈ રીતે સંભાળી શકે. મોમ્બાસાની અંદર હતા યોગીજી મહારાજ એક વખતે, અને કોઈ હરિભક્ત સ્વામીની સમક્ષ આમ દૂધની કોથળી લઈને આવ્યા અને સ્વામી આની અંદર દૂધ છે. યોગીજી મહારાજ કે દૂધ તો ગાય કે ભેંસના આચળમાં હોય, આમાં કેમ હોય? એટલું આશ્ચર્ય કે આની અંદર કેમ દૂધ હોય?
યોગીજી મહારાજ કહે કે તમે અમને બનાવો છો ગુરુ, આની અંદર તો દૂધ ધોઈને પારખા કરાવો. હવે પારખા અને અંદર શું પારખા કરાવવાના? તો તપેલી લઈ આવ્યા કોઈ એક હરિભક્ત, અને આમ ઉપરથી મોઢું તોડી અને આમ દૂધ એકદમ કાઢ્યું, અને તપેલી અંદર દૂધ બધું ભરાઈ ગયું, પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાંથી ખાલી થઈ. અને યોગીજી મહારાજ આમ એટલું આશ્ચર્ય બતાવે, આમ માથે હાથ મૂકીને કે હો, આ ન જોયું હોત તો આપણે શું થાત? એટલે ભાઈ દૂધની કોથળીમાં ન જોયું હોત તો શું થાય? આવી રીતે આફ્રિકાની અંદર હતા, અને યોગીજી મહારાજ એક ઘરની અંદર ગયા, પધરામણીની અંદર કોઈ હરિભક્તે આમ ફ્રીજ ખોલ્યું એટલે ધુમાડો નીકળ્યો એની અંદરથી. યોગીજી મહારાજ કહે કે ડોલ લાવો પાણી ભરેલી. બધાને કહે કે કેમ પાણી ભરેલી ડોલ? કે ફ્રીજ સડી ગયું છે. એટલે ફ્રીજ નથી સડ્યું, આની અંદર ધુમાડો નીકળ્યો. એટલા આમ લાગે કે આપણું 3 વર્ષનું બાળક 2 વર્ષનું બાળક એના પાસે ચતુર લાગે. અને ત્યાં જે એક ઘરની અંદર યોગીજી મહારાજને જવાનું થયું, ત્યાં રસોઈનો બધો પ્રોગ્રામ ગોઠવાયેલો, અને એ જે સંત હતા એ રસોડાની અંદર ગયા. રસોડાની અંદર જઈને એને ફ્રીજ ખોલ્યું તો ખબર પડી કે જે જગ્યાએ આપણે બધા હરિભક્તો આપણે બધા ઘરની અંદર લીંબુ રાખતા હોય, લીંબુની પ્લેટ આગળ રાખેલી હોય, પણ ટ્રેની અંદર જે નોન વેજીટેરિયન હોય એ બધા ઈંડા રાખતા હોય ત્યાં ફ્રીજની અંદર. તો એ આમ 3-3ની લાઈનમાં 6 ઈંડા ગોઠવેલા હોય, એકદમ 2 પ્લેટ એટલે કે 12 ઈંડા ભરેલા હતા. પેલા જે સંત રસોઈ કરવા માટે ગયા ને તો થાસકી ગયા. ઓહો, જે ઘરમાં લસણ ડુંગળી ન ખવાતું એ ઘરમાં રસોઈ બનાવવાની ને, અહીંયા તો આ નોનવેજ ખાઈ, આ ઘરમાં કેમ યોગી બાપાની રસોઈ બનાવવી? અને એ તો આમ દોડીને છે ને યોગીજી મહારાજ પાસે આ ટ્રે લઈને આવ્યા ઈંડાની. એ કે બાપા જોવો તો ખરી આના ઘરમાંથી શું નીકળ્યું? યોગી બાપા કે શું નીકળ્યું ગુરુ? અરે આ જોવો તો ખરી આ શું છે? યોગીજી મહારાજે ઈંડું હાથમાં લીધું. એક ઓહો, બહુ સાલા ઠંડા શાલિગ્રામ છે. શાલિગ્રામનો આકાર ને ઈંડાનો આકાર એક સરખો છે. એ કે બહુ ઠંડા શાલિગ્રામ. અરે બાપા એક નથી 12 છે. તો સ્વામી કે ઓહો, આ હરિભક્તો તો બહુ ભક્તિવાળા, 12 શાલિગ્રામ રાખે છે. અરે સ્વામી ફ્રીજમાંથી નીકળ્યા. તો શાસ્ત્રીજી યોગી બાપા કે ગુરુ તો આની ભક્તિને આપણે વંદન કરવા પડે કે શાલિગ્રામને બારોબારની આફ્રિકાની ગરમી ન લાગે એટલે ફ્રીજમાં રાખે છે. એટલે આ ઈંડા છે. યોગીજી મહારાજે એ શાલિગ્રામને ઈંડાને આમ લીધા, માથા ઉપર ચડાવ્યા અને કીધું ઓહો, આ તો શાલિગ્રામ બહુ ટાઢા. પછી બીજા કીધું કે સ્વામી આ ઈંડા છે, શાલિગ્રામ નથી. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ યોગીજી મહારાજને એવું કે જ્યાં જુએ ત્યાં રામજી દૂસરો ન ભાસે રહે, બધાની અંદર આવો દિવ્ય ભાવ. અને એ યોગીજી મહારાજે છે ને આ રવિસભાની ભેટ આપી. આ રવિસભાની ભેટ એમણે આપી અને અલૌકિક કાર્ય કરી દીધું. કારણ કે કોઈ સંપ્રદાયની અંદર, કોઈ સંસ્થાની અંદર ક્યારેય પણ ન થયો એવો નિર્ણય આ હતો. અને એ સમયે યોગીજી મહારાજે રવિસભા આપી ત્યારે બધાને એવું લાગતું હતું કે આ શું? સુરતની અંદર તો એક હરિભક્ત આવ્યા કે સ્વામી હવે આ સભા બંધ કરવા માટેના આશીર્વાદ આપો. કે સ્વામી કે કેટલા હરિભક્તો આવે? કે 3. અહો ગુરુ, 3 હરિભક્તો આવે તો વાતો કરવી જ. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે બધું શરૂ રાખ્યું. આજે સુરતની અંદર રવિસભાની અંદર 30,000 હરિભક્તો ભેગા એ થાય છે. અત્યારે આખા BAPS સંપ્રદાયની અંદર 19,604 કેન્દ્રોની અંદર આપણી સત્સંગ સભા ચાલે છે. તો આ આખો જે જુવાળ ઊભો થયો એમની પાછળ યોગીજી મહારાજનો પ્રચંડ પુરુષાર્થ હતો, એમની આ દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી. અને યોગીજી મહારાજના ગયા પછી 71ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ગાદી ઉપર આવ્યા અને એમને તો આખી સંસ્થાનો છે ને આમ કાયા પલટ કરી નાખ્યો. આખી સંસ્થાનો વહીવટ તમે એક જાહેર જીવન જીવનાર એક વ્યક્તિ એવા લઈને આવો કે જેના જીવનની અંદર એક ભૂલ ન નીકળી હોય. શંકરસિંહ પોતે બોલેલા, કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ, અને બહુ મોટું એમનું નામ, એ પોતે બોલેલા કે શક્તિસિંહ ગોહિલ બોલેલા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એકમાત્ર એવા મેં વ્યક્તિ જોયા છે કે એટલા જાહેર જીવન સાથે સંકળાયેલા હોય, એટલા જાહેર પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા હોય, એ છતાં પણ એમનો એક શબ્દ એવો નથી કે વિવાદાસ્પદ હોય કે ટીકાસ્પદ હોય. કેટલું પરફેક્ટ જીવન હશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 2.5 લાખ ઘરોની અંદર પધરામણી કરી છે. 17,500 ગામોની અંદર સ્વામી રૂબરૂ ગયા છે. પણ આશ્ચર્યની વાત એ કે સ્વામી એક પણ જગ્યાએ ઠેસ વાગી નથી. કોઈ ઘરનો ઉંબરો ચડતા સ્વામીને ઠેસ લાગી નથી. કેટલું પરફેક્ટ જીવન હશે. આપણે આપણા ઘરમાં રોજ એક જગ્યાએથી પસાર થાય ને તોય દીમાં 3 કે 4 વખત ઠેસ વાગે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું કેટલું પરફેક્ટ જીવન હશે. અને એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ધામમાં ગયા અને એમને મહંત સ્વામી મહારાજની ભેટ આપી. ત્યારે તો બધાને એવું હતું. એક સમયના રાજકોટના કલેક્ટર એમણે આપણા અપૂર્વ મુનિ સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછેલો કે સ્વામી હવે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ઉંમર મોટી છે, બીમાર છે, બોલતા નથી, તો હવે તમારે તમારી સંસ્થાના આગળના અધ્યક્ષ કોણ છે ને એ તમારે જાહેર કરી દેવું જોઈએ. ત્યારે અપૂર્વ મુનિ સ્વામીએ આ કલેક્ટરને બહુ વિનમ્રતાથી જવાબ આપેલો કે સાહેબ
અમારે નીચેવાળાને નક્કી કરતા નથી, ઉપરવાળા જ ઉપરવાળાને નક્કી કરીને આવે છે કે આના પછી કોણ, એ આપણે ચિંતા કરવાની નથી. એ સમય આવશે ત્યારે બધું થઈ જશે. અને 12 લોકના મગજની અંદર બધું એવું જ હતું કે જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી ધામમાં જશે ને પછી જે સંસ્થામાં બગડા છૂટી બોલવાની છે ને, કેમ કે એવડી મોટી સંસ્થા, 1200 મંદિરોનો વહીવટ, 19,000 સત્સંગ કેન્દ્રો, એટલા અક્ષરધામ, એટલી સ્કૂલો, એટલી હોસ્પિટલ, આ બધો વહીવટ છે ને કોઈ એક વ્યક્તિ હેન્ડલ ના કરી શકે. હો, કોઈ કીડીની ઉપર સીધો લાડવો મૂકી દો ને દબાઈ જ જાય, આ એવી પરિસ્થિતિ હતી. પણ શાસ્ત્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે માત્ર 4 લીટીનો પત્ર લખીને ગયા અને એની અંદર લખ્યું કે મારા પછી હું મહંત સ્વામી મહારાજની નિમણૂક કરું છું, મારી રાજી ખુશીમાં, મારી સભાન અવસ્થામાં કરું છું. અને આખી સંસ્થા જેવી પ્રમુખ સ્વામીમાં જોડાયેલી હતી એવી જ મહંત સ્વામી મહારાજમાં જોડાઈ ગઈ ને, આ ચમત્કાર છે. કારણ કે એક જગ્યાએ નાની અમથી ડેરી કે ડેરું કે એવી કોઈ પણ વસ્તુ હોય એની ગાદી માટે પણ કેટલા ઝઘડાઓ થાય છે ને બારોબાર આપણે જોઈએ છીએ. આ એવડી સંસ્થા અને એના પ્રમુખ બદલે ઘણા વ્યક્તિઓ તો આપણે એવું કહીને ગયા કે સ્વામી, ટ્રેન હોય ને, ટ્રેન આમ ટ્રેક બદલે ને તો બીજા પાટા ઉપર જઈને, એક પાટા ઉપર આમ ચાલતી હોય ને બીજા પાટા ઉપર જઈને ખટકતો અવાજ આવે, એમ એટલો તો અવાજ આવે. અમને એવું હતું કે ક્યાંક ભડાકા તો થશે, પણ એ તો ખટક અવાજ ન આવ્યો. BAPS સંસ્થામાં આમ ખટક જેટલો અવાજ ન આવ્યો. એટલે કે એક હરિભક્તે એવું ન કીધું કે આ અમને સ્વીકાર્ય નથી, કારણ કે આ તત્વ એક છે. જે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હતા એ જ ભગતજી મહારાજ, એ જ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, એ જ યોગીજી મહારાજ, એ જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને અત્યારે એ જ મહંત સ્વામી મહારાજ છે. આ તત્વ એક છે ને એટલે ક્યાંય પ્રશ્ન થતો નથી. અને એટલા માટે આજે આપણી BAPS સંસ્થાની અંદર દર 6 દિવસે એક મંદિર બને છે. મહંત સ્વામી મહારાજ ગાદી ઉપર આવ્યા, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 1200 મંદિરોની ભેટ આપી. સ્વામી જ્યારે ધામમાં ગયા ત્યારે પણ મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર આજની તારીખની અંદર જોવા જાવ તો 636 મંદિરોની પ્રતિષ્ઠા મહંત સ્વામી મહારાજે 8 વર્ષની અંદર કરી દીધી. એટલા સાધુ, કોઈ પ્રેરણા વગર એટલું ઓછું બોલે છે. મહંત સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદ સાંભળો તો 2 થી 3 મિનિટના આશીર્વાદ હોય. એ આશીર્વાદની અંદર તે શું બોલે છે, બસ આપણે બધાએ સંપ રાખવો, આપણે બધાએ હળીમળીને રહેવું, મહારાજની નિષ્ઠા પાકી કરવી, દરેકમાં દિવ્ય ભાવ રાખવો, પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો, આ બધી સાદી સિમ્પલ વાતો હોય. આમની અંદર કોઈ આરો અવરો ન હોય, પ્રવચનની કોઈ શૈલી ના હોય, કોઈ એમાં જાકમ જોડ ન હોય, કોઈ કવિની કોઈ કવિતા ન હોય, કોઈ અંગ્રેજી કોટેશન ના હોય, કોઈ હિન્દી કોટેશન ના હોય, છતાં એને સાંભળવા માટે લોકો આવે છે. કારણ કે એની વાણીની અંદર એ પ્રભાવ છે અને એના પ્રભાવને લઈને અત્યારે લાખો વ્યક્તિના જીવન પરિવર્તન થઈ રહ્યા છે. જે કાર્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજે શુદ્ધ ઉપાસનાનું આરંભેલું એ જ કાર્ય અત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ કરી રહ્યા છે. અને એટલા માટે જ મહંત સ્વામી મહારાજે સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ આપ્યો, સાથે સાથે આરતી આપી, નૂતન મહાપૂજા આપી અને સમગ્ર સંપ્રદાયને એક અક્ષર પુરુષોત્તમના રંગે રંગી અને પ્રાપ્તિના વિચારની અંદર સમુદ્રની અંદર તરતા મૂકી દીધા ને, એ કાર્ય મહંત સ્વામી મહારાજે ખૂબ સાયલેન્ટતાથી કર્યું. અને એટલા માટે આજે આપણે બધા જ શાસ્ત્રીજી મહારાજના જન્મ જયંતિ નિમિત્તે શાસ્ત્રીજી મહારાજને વંદન કરીએ, કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ કરીએ તો પણ ઓછા છે. કારણ કે એમને આવો અદ્ભુત સિદ્ધાંત આપ્યો, આપણા સૌ માટે કષ્ટો વેઠ્યા, કારણ કે આપણે સૌ શાંતિથી આ સિદ્ધાંતને માણી સમજી અને મોક્ષના અધિકારી બની શકીએ. તો એવા મોક્ષના અધિકારી આપણે સૌ બની શકીએ એ માટેની બળ બુદ્ધિ શક્તિ મહારાજ સ્વામી સર્વને અર્પે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન.